Hi, welcome to my channel One Page a Day. 안녕하세요. 하루 한 장입니다. 지난 시간에 베라 클라이톤이 침대에 누워서 이런저런 생각을 하는 와중에 그 천장 한가운데에 있는 검은색 커다란 갈고리를 발견하는 장면에서 끝났거든요. 뒤에 내용 바로 이어서 보도록 하겠습니다. She didn't like that hook on the ceiling 이라고 했으니까요. 자, 그녀는 didn't like that hook. 좋아하지 않았다. 그 갈고리를 on the ceiling. 자, 그 천장에 있는 It drew your eyes, fascinated you. A big black hook 라고 했으니까요. 자, 그것은 drew your eyes. 당신의 눈길을 끌었고 fascinated you라고 했으니까 당신을 매혹시켰고 그리고 커다란 black hook라고 했으니까 검은색 그 갈고리였다. Ex-Inspector Buller sat on the side of his bed 라고 했으니까요. 자, 전직 경감 수사관인 불러가 sat 앉아 있었는데 on the side 라고 했으니까 옆쪽에 of his bed 라고 했으니까 그의 침대 옆쪽에 전직 경감 불러가 앉아 있었다. His small eyes, red rimmed and bloodshot, were alert in the solid mass of his face 라고 했으니까요. 그의 작은 눈인데 자, red rimmed라고 했으니까 자, 뭔가 그 가장자리가 red, 자, 눈가가 빨간 and 그리고 bloodshot이라고 했으니까 자, 그 충혈된 눈, 자, 그 눈이 were alert in the solid mass of his face 라고 했으니까요. 자, 경계태세를 갖추고 있었는데 자, in the solid mass라고 했으니까 자, 뭔가 그 견고한 mass 덩어리 of his face니까 그의 단단하게 굳은 얼굴 속에서 그의 빨갛게 충혈되고 눈가가 빨간 그 눈이 작은 눈이 경계태세를 갖추고 있었다. He was like a wild boar waiting to charge 라고 했으니까요. He was 그는 like 마치 a wild boar라고 하면은요. 이거는 야생 돼지, 뭐 야생 멧돼지, 수돼지 이렇게 보시면 되거든요. 자, 그는 마치 야생 멧돼지와 같았다. 근데 어떤 멧돼지냐면 which was waiting to charge라고 했으니까요. 기다리고 있는 중인 멧돼지인데 to charge. charge는 뜻이 많지만 여기서는 돌격하다, 공격하다 이런 뜻으로 보시면 될 것 같거든요. 그래서 돌격과 공격을 준비하고 있는 중인 야생 멧돼지와 같았다. 좀 내려서 보도록 하겠습니다. He felt no inclination to sleep 이라고 했으니까요. 자, 그는 느꼈는데 no니까 그 어떠한 inclination이라고 했으니까 의향, 뜻이 없었다. to sleep. 자, 자고자 하는 뜻이 없었다. 그는 잠이 오지 않았다. The menace was coming very near now 라고 했으니까요. 자, 그 danger, 위험이 was coming. 자, very near now 라고 했으니까 지금 아주 가까이에 다가오고 있는 중이었다. 6 out of 10 이라고 했으니까요. 10명 중에 6명, 지금 6명이나 사망을 했기 때문에 For all his sagacity, for all his caution and astuteness, the old judge had gone the way of the rest 라고 했으니까요. 자, 여기서 for all이라고 하면 despite, in spite of라는 전치사처럼 뭐뭐에도 불구하고 이런 뜻으로 보시면 되거든요. 그래서 그의 sagacity라고 하면 현명함, 총명함 이런 뜻의 명사라서 그의 현명함, 총명함에도 불구하고 그리고 for all his caution and astuteness라고 했기 때문에 그의 조심성과 그리고 그의 빈틈없음 ness라는 suffix가 붙으면 전미사가 붙으면 명사가 되기 때문에 그의 빈틈없음에도 불구하고 the old judge had gone the way of the rest라고 했으니까요. 그 나이든 판사가 had gone the way of 명사 즉 go the way of 명사라고 하면 명사와 같은 길을 가다 명사의 전철을 밟다 이렇게 보시면 되거든요. 그래서 그 나이든 판사가 had gone the way 자, 전철을 밟았다. 자, 그 뒤에 명사와 같은 길을 갔다. 누구의 전철을 밟았냐? 누구와 같은 길을 갔냐? of the rest라고 했으니까 그 나머지 사람들과 같은 길을 갔다. 그 사람들의 전철을 밟았다. Buller snorted with a kind of savage satisfaction 이라고 했으니까요. Buller가 코웃음을 쳤다. with 뭐뭐와 함께 a kind of savage satisfaction 이라고 했기 때문에 뭔가 야만적인 또는
잔인한 자 그러한 만족 같은 것과 함께 코웃음을 쳤다. What was it the old geezer had said? 라고 했으니까요. 자 뭐였지? 그 나이든 geezer라고 하면은 노인 영감 이런 뜻이거든요. 그래서 그 나이든 영감 노인이 had said 자 말했던 게 그게 뭐였지? We must be very careful. 우리는 반드시 굉장히 조심해야만 합니다. Self-righteous smug like hypocrite라고 했으니까요. Self-righteous라고 하면 독선적인 이런 뜻이거든요. 그래서 smug은 여기서는 지금 형용사 뒤에 hypocrite를 꾸미는 형용사로 들어왔기 때문에 의기양양한 우쭐대는 old 나이든 hypocrite 위선자. Sitting up in court feeling like God Almighty라고 했으니까요. Sitting up 앉아 있다니 in court 자 그 법정에 feeling like God Almighty라고 했으니까요. 전지전능한 그러한 신처럼 마치 앉아 있더니 he had got his right이라고 했으니까요. 자 그가 had got his right 자 그냥 받아들여야지 뭐 자 그는 자업자득이지 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 조금 내려서 보도록 하겠습니다. 자 no more being careful for him이라고 했으니까요. no more 더 이상 being careful 조심할 것도 없네 for him 그가 and 그리고 now there were four of them 이라고 했으니까요. 이제는 그들 중에 4명이 있다. 4명이 남았다. The girl 그 아가씨 Lombard 그리고 Armstrong and himself 그리고 자기 자신 Very soon another of them would go 라고 했으니까요. 자 아주 조만간 이제 곧 another of them would go 라고 했으니까 그들 중에 또 한 명이 would go 가버리겠지. But 그러나 it would not be William Henry Blower 라고 했으니까요. 자 이 William Henry Blower는 아닐 것이야. He would see to that alright 라고 했으니까요. 자 그는 see to that everything is alright 이런 뜻으로 보시면 되거든요. 그래서 자 그는 모든 게 괜찮을 것이야. 즉 여기서 그는 자기 자신이겠죠. 자 나는 모든 게 괜찮을 거야. 나는 괜찮을 것이야. But 그러나 the revolver 그 권총 What about the revolver? 자 그 revolver 그 권총은 어떻게 된 것일까? That was the disturbing factor the revolver라고 했으니까요. 자 그것이 the disturbing이라고 했으니까 불안감을 주는 factor 요소야. The revolver 그 권총 Buller sat on his bed라고 했으니까요. Buller가 sat 앉았다 on his bed 그의 침대 위에 his brow furrowed라고 했으니까요. 그의 이마인데 그의 이마는 지금 furrowed 된 이마 즉 자 미간이 찌푸리고 있는 이마 his little 좀 내려서 보도록 하겠습니다. 그의 little eyes 자 눈이었네요. 그의 작은 눈인데 자 crazed and punked라고 했으니까요. 자 crazed도 이제 주름지다 이런 뜻이거든요. 그리고 punked도 주름지다라는 뜻도 있고 일그러뜨리다라는 뜻도 있고 그래서 그의 주름지고 일그러진 눈 while 뭐뭐 하는 동안 he pondered라고 하면은요 생각하다 이런 뜻이거든요. 자 그가 곰곰이 생각하는 동안 the problem 문제인데 of the revolver 그 권총에 대한 문제 좀 내려서 보도록 하겠습니다. In the silence, he could hear the clocks strike downstairs 라고 했으니까요. In the silence, 침묵 속에서 그 고요함 속에서 he could hear the clocks strike downstairs 라고 했으니까요. 그가 could hear 들을 수 있었다. 자 목적어인 the clocks라고 했으니까 그 시계들이 자 strike는 여기서는 목적격 보호로 들어왔거든요. 지각동사이기 때문에 동사 원형으로 들어왔고요. 자 strike 치는 소리 downstairs라고 했으니까 아래쪽에서 시계가 울리는 소리를 들을 수 있었다. Midnight, 자정이었다. He relaxed a little now, even went so far as to lie down on his bed 라고 했으니까요. He relaxed, 그가 긴장을 풀었다. A little, 약간 now, 이제. Even went so far as to lie down on his bed 라고 했으니까요. 자, so far as to 동사 원형하면 자, 뭐뭐 하게까지 하다 이렇게 보시면 되거든요. 그래서 even 심지어 자, went so far as to lie 자, 눕게까지 했다. down, 자, on his bed라고 했으니까 그의 침대에 그가 눕게까지 했다. But 그러나 he did not undress 라고 했으니까요. 그가 옷을 벗지는 않았다. He lay there thinking 이라고 했으니까요. 그가 거기에 누워서 thinking, 생각을 했다. Going over the whole business from the beginning, methodically, painstakingly, as he had been wont to do in his post office days 라고 했으니까요. 자, go over 하면은요,
검토하다 이런 뜻이거든요. 살펴보다. 그래서 going over the whole business라고 했으니까 그 사건 전체를 검토를 해보면서 from the beginning이라고 했으니까 처음부터 자 methodically라고 하면은요. 자 꼼꼼하게 체계적으로 이렇게 보시면 되거든요. 그리고 painstakingly라고 하면 자 공들여서 지금 이게 고통이 쌓이는 거기 때문에 공들여서 힘들여서 굉장히 체계적으로 꼼꼼하게 처음부터 이 사건을 이 블로어가 검토를 했다. As he had been wont to do in his police officer days라고 했으니까요. 자 뭐뭐 때처럼 he had been wont to do라고 했으니까 여기서는 want가 형용사로 들어오면서 뭐뭐에 익숙한 뭐뭐의 버릇이었던 이런 뜻으로 보시면 되거든요. 그래서 그가 to do 했던 것처럼 자 익숙하게 in his police officer days라고 했으니까요. 그가 경찰 시절에 했던 것처럼 자 그러한 방식으로 자 곰곰이 꼼꼼하게 체계적으로 이 사건 전체를 처음부터 검토를 했다. It was thoroughness that paid in the end 라고 했으니까요. 자 thoroughness 명사로 들어왔기 때문에 자 꼼꼼합니다. that 무엇이 paid in the end 라고 했으니까 pay in the end 라고 하면 결국에 큰 이득이 되다 보상이 되다 이런 뜻이거든요. 그래서 결국에 paid in the end 결국에 큰 보상이 되고 도움이 되는 것은 바로 이러한 철두철미함 꼼꼼함이다 이렇게 보시면 되거든요. The candle was burning down이라고 했으니까요. 그 초가 타들어가고 있는 중이었다. 좀 내려서 보도록 하겠습니다. 자, looking to see if the matches were within easy reach of his hand, he blew it out이라고 했으니까요. 자, looking 자 바라봤다 살펴봤다 to see 자 살펴봤는데 if 뭐뭐인지 아닌지 the matches라고 했으니까 성냥이 were within 자 그 근방에 안에 있는지 살펴봤는데 어디 아니냐 easy reach라고 했으니까 쉽게 닿을 수 있는 거리에 있는지 없는지 살펴보면서 근데 어떤 쉬운 거리냐면 of his hand라고 했으니까 그의 손에서 쉽게 닿을 수 있는 거리에 그 성냥이 있는지 없는지 살펴보고 나서 살펴보면서 he blew it out이라고 했으니까 그가 그 초를 blew out 자 껐다. Strangely enough he found the darkness disquieting이라고 했으니까요. 자 너무나 이상하게도 he found 자 그가 느꼈다 the darkness라고 했으니까 그 어둠이 disquieting이라고 했으니까 자 불안하게 만들다 이렇게 보시면 되거든요. 그래서 그는 found 느꼈다 목적어인 그 어둠이 disquieting 자 불안하게 만든다라는 것을 오형식 그래서 disquieting은 목적격 보어. It was as though 8,000 age-old fears worked and struggled for supremacy in his brain이라고 했으니까요. 그것은 as though 마치 8,000 age-old fears라고 했으니까요. 자 1000살이 된 그러한 공포가 깨어나서 and struggled 투쟁하고 싸우고 있는 것 같았다. for supremacy라고 했으니까 자 그 우위를 차지하기 위해서 우위를 점하기 위해서 in his brain 그의 머릿속에서 faces floated in the air 라고 했으니까요. 얼굴들이 부유했다 in the air 공중에서 한마디로 얼굴들이 어른거렸다. The judge's face crowned with the mercury of grey wool 이라고 했으니까요. 그 판사의 얼굴인데 crowned라고 했으니까요. 왕관을 쓴 판사의 얼굴인데 with the mercury of grey wool 이라고 했으니까 자 그 mercury라고 하면 엉터리 엉망진창이 우스꽝스러운 그 회색의 울 털실을 마치 왕관처럼 쓰고 있던 그 판사의 얼굴. The cold dead face of Mrs. Rogers라고 했으니까요. 차갑게 죽어버린 얼굴인데 누구의 얼굴이냐면 Mrs. Rogers. 자, 로저스 여사의. 그리고 The convulsed purple face of Anthony Marston이라고 했으니까요. 자, 그 convulse 들어가면 경련을 일으킨 자, purple 자줏빛 face 얼굴 of Anthony Marston. Anthony Marston의 Another face, pale, spectacle with small straw-colored mustache라고 했으니까요. 또 다른 얼굴인데 창백하고 안경을 썼고 그리고 with a small straw-colored mustache라고 했으니까요. 자, 작은 뭔가 지푸라기 색상의 그 콧수염을 가진 또 다른 얼굴. A face that he had seen sometime or other, but when? 자, 그 얼굴은 that he had seen sometimes or other라고 했으니까요. 자, 언젠가 어느 때인가 그가 본 적이 있는 얼굴인데 but 그러나 when 언제 봤지?
not on the island. 자, 이 섬에서는 아니야. No, much longer ago than that 이라고 했으니까요. 자, much 비교급 강조, 훨씬 더 예전이야 than that. 자, 그것보다는 funny that he couldn't put a name to it 이라고 했으니까요. 자, 이상했다 that. 자, he couldn't put a name to it 이라고 했으니까요. 그가 그 얼굴에 이름을 붙일 수 없다라는 것이, 그가 그 얼굴이 누구의 이름인지 모른다라는 것이 funny, 이상했다. Silly sort of face really, fellow looked a bit of a mug 라고 했으니까요. 뭔가 아둔해 보이는, 멍청해 보이는 그러한 얼굴이었는데 really 정말로 fellow 어떤 사람, 어떤 사내 그 사람인데 looked a bit of a mug 라고 했으니까요. 뭔가 이 mug라고 하면은 얼간이 같고 바보 같고 이런 뜻이 있거든요. 뭔가 좀 바보 같고 얼간이 a bit 같은 모습의 그 사람의 얼굴, 그러한 fellow, 그러한 사내 이렇게 하면서 또 오늘의 한 장이 끝났네요. 자, 뒤에 어떤 내용이 이어질지 궁금하시다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 오늘 저와 함께한 이번 장의 원어민 오디오 음성 파일은 멤버십 영상에서 다시 들어보실 수 있습니다. 그럼 저는 다음 시간에 다음 장을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 여기까지 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다.